Hello everyone. How are you? I hope you are hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Now I am going to take a very important class. Welcoming everyone to Amader Pathshala. Lesson introduction. Class 9 and 10. Subject English second paper. Today's topic, dear students, here is a mystery in our today's topic. Here are some question marks. So for guessing the title of our today's topic, we can see some pictures. Now, let's see some pictures to guess the name of today's topic. In picture 1, you can see 4 chains connected with a ring. এখানে 4টি চেইনের সাথে একটি রিং আটকানো আছে। In picture 2, there are 2 persons trying to connect 2 plugs together. In picture 3, there is a footbridge over a canal. If there is a footbridge on a canal, people can easily connect with the people of other side. যদি কোনো খালের উপরে ফুটব্রিজ অর্থাৎ সাঁকো থাকে, তাহলে খালের দুপাশের মানুষগুলো সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। Dear students, I think you have already guessed what is our lesson today. Now, can you guess what is our lesson today about? Student 1 has said connectors. Student 2 has said linkers. Student 3 has said sentence connectors. Student 4 has said linking words. So let's see what is our lesson today. Today's topic, connectors. All of you are correct. Thanks all. Learning outcomes. শিখন ফলটা কি হবে? By the end of the lesson, the students will be able to give the definition of connectors. Connectors এর সংজ্ঞা দিতে পারবে, to give the examples of them. Connectors এর উদাহরণ দিতে পারবে, to use them in sentences. Connectors দেখে বাক্যে ব্যবহার শিখতে পারবে, করতে পারবে, to solve the problems. Connector সংক্রান্ত যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবে, and to fill in the gaps by using them.
এবং কানেক্টরস ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে। সো you have understood the lesson is very important for all of you students. Our today's lesson, connectors. At first, we can learn the definition of connectors in English, then in Bangla. Connectors, the words which work like conjunctions to connect two or more words, phrases, and clauses are called connectors. অর্থাৎ যে সকল শব্দ কনজাংশনের মতো কাজ করবে এবং দুই বা ততোধিক শব্দ, শব্দগুচ্ছ এবং বাক্যাংশকে যুক্ত করবে তাদেরকে কানেক্টরস বলে। Dear students, now we can see some examples for your better understand. Such as, যেমন উদাহরণ দেখবো আমরা এখন। I like fruits and vegetables very much. আমি ফল এবং সবজি খুব পছন্দ করি। Here fruits is a word, vegetables is a word. Two words are connected here with and. So শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলসকে এন্ড যুক্ত করেছে। এই এন্ড হলো এখানে কানেক্টর। নোট দেওয়া আছে ইন কেস অফ কানেক্ট ওয়ার্ডস, ইন কেস অফ ওয়ার্ডস, এখানে শব্দকে যুক্ত করেছে। নেক্সট, she likes making a garden as well as growing flowers. সে বাগান করা পছন্দ করে এবং ফুল জন্মানো পছন্দ করে। There are two phrases, making a garden, শব্দগুচ্ছ phrase, growing flowers, শব্দগুচ্ছ phrase. এই দুটো phrase as well as দ্বারা যুক্ত হয়েছে। সো এখানে as well as connectors. নোট দেওয়া আছে ইন কেস অফ phrases, শব্দগুচ্ছের ক্ষেত্রে। Now students, he takes physical exercise because it keeps him fit. সে ব্যায়াম করে কারণ এটি তাকে সুস্থ রাখে। He takes physical exercise. It's a clause. It keeps him fit. It's also a clause. Here two clauses are connected by because. So here because is a connector. নোট দেওয়া আছে ইন কেস অফ ক্লজেস, ক্লজের ক্ষেত্রে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ডেফিনেশন এবং এক্সাম্পলের মাধ্যমে আশা করি কানেক্টরস কি আমরা বুঝতে পেরেছি। নাও ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কানেক্টরস, নানা প্রকার কানেক্টরস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, actually there are no particular types of connectors, but I have presented here 9 kinds. কানেক্টরসের বিশেষ কোনো শ্রেণীবিন্যাস নেই, তবে বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে 9 প্রকার উপস্থাপন করা হয়েছে। নামগুলো পড়ে নেই। কানেক্টরস অফ সিকোয়েন্স, connectors of addition, connectors of contrast, connectors of cause and effect, connectors of example, connectors of emphasis, connectors of time, connectors of conclusion, and miscellaneous connector. তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটু অর্থ বলে দিচ্ছি তোমাদের ভালো করে বোঝার জন্য।
কানেক্টরস অফ সিকোয়েন্স এখানে ক্রম বোঝাবে, সিকোয়েন্স এখানে ক্রম অর্থে, একটির পর আরেকটি এরকম একটা অবস্থান ক্রম অর্থে। কানেক্টরস অফ এডিশন সংযুক্তি অর্থে বা সংযোজক কোনো অবস্থাকে বোঝাতে কানেক্টরস অফ এডিশন ব্যবহার করা হবে। কানেক্টরস অফ কন্ট্রাস্ট বিপরীত ভাবমূলক কানেক্টরস, এখানে বিপরীত ভাব প্রকাশ করবে। কানেক্টরস অফ কজ এন্ড ইফেক্ট এখানে কারণ ফলাফল প্রকাশ করবে। কানেক্টরস অফ এক্সাম্পল এখানে উদাহরণ দিতে সাহায্য করবে এগুলো। কানেক্টরস অফ এমফেসিস কোনো অবস্থার জোর অথবা গুরুত্ব বোঝাতে এই কানেক্টরসগুলো বসবে। কানেক্টরস অফ টাইম এই কানেক্টরসগুলো সময় বোঝাবে। কানেক্টরস অফ কনক্লুশন সমাপ্তি সূচক কোনো কিছু বোঝাতে কানেক্টরস অফ কনক্লুশন ব্যবহার করব আমরা। অ্যান্ড মিসচেলেনাস কানেক্টর নানাবিধ কানেক্টর, এগুলো উপরের 1 থেকে 8-এর মধ্যে যেগুলো মিল নেই সেটা একটা নাম দেওয়া হয়েছে মিসচেলেনাস কানেক্টরস। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই নামগুলো একটু দ্রুত লিখে নিতে হবে তোমাদের সুবিধার্থে। Now I am going to teach you all the connectors one by one. Connectors of sequence. The connectors which are used to express sequence are called connectors of sequence. যে কানেক্টরগুলো ক্রম প্রকাশ করতে, ক্রম বোঝাতে ব্যবহৃত হয় সেই কানেক্টরসগুলিকে কানেক্টরস অফ সিকোয়েন্স বলা হয়। এখানে 3টি ভাগে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। নাম্বার 1, at firstly, first of all, at the outset, in the beginning, at the beginning, etc. এই কানেক্টরসগুলো সবগুলোর প্রায় কাছাকাছি একই অর্থ। এগুলো সর্বপ্রথম, প্রথমত, শুরুতে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাও সেকেন্ড, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট, আফটারওয়ার্ডস, ইটিসি এই কানেক্টরসগুলো তারপর, অতঃপর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। নাম্বার 3, ফাইনালি, ইভেনচুয়ালি, আলটিমেটলি, লাস্টলি, ইটিসি এই কানেক্টরসগুলো অবশেষে, পরিশেষে, উপসংহারে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। Now we can see some examples. The students look at the examples to understand the lesson easily. প্রথমে কানেক্টরসগুলো বাদ দিয়ে পড়ছি আমি। I take my breakfast, I get ready for my school, I start for it. এখানে ইট বলতে স্কুলকে বোঝানো হয়েছে। উইদাউট কানেক্টরস এখানে 3টি বাক্যের যে একটা গল্প হয়েছে অর্থটা ভালো হয়নি। এখন কানেক্টরসগুলো যখন আমরা বলবো সুন্দর একটা গল্প হয়ে যাবে। At first I take my breakfast, প্রথমে আমি আমার নাস্তা করি। Then I get ready for my school, তারপর আমি আমার বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি হয়ে যাই। নেক্সট, অতঃপর, আই স্টার্ট ফর ইট, আমি স্কুলের জন্য যাত্রা শুরু করি বা রওনা হই। এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করার পরে একটা সুন্দর অর্থ হয়েছে। সো কানেক্টরস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। ওকে দ্য স্টুডেন্ট, now connectors of addition. The connectors which are used to add something are called connectors of addition. এখানে 4টি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। Besides, moreover,
ফার্দারমোর ইটিসি। এদের অর্থ হলো তাছাড়া, অ্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল এজ, অলসো, এগেইন, টু, ইটিসি। এবং, ও, আবার, ইত্যাদি অর্থে এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ, ইন দ্য সেম ওয়ে, ইটিসি, অনুরূপভাবে অর্থে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 4, উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যালং উইথ, ইটিসি, এগুলো সাথে অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এখন উদাহরণ দেখব। Examples. Let's see the examples to understand the lesson easily. আমি কানেক্টর ছাড়া পড়ছি প্রথম। ট্রিজ গিভ আস অক্সিজেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। দে গিভ আস ফুডস অ্যান্ড টিম্বার, তারা আমাদের খাদ্য দেয়, কাঠ দেয়। তো এখানে একটা শূন্যতা রয়েছে অর্থের, কানেক্টর সহ পড়লে এটা পূর্ণ হয়ে যাবে। ট্রিজ গিভ আস অক্সিজেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। বিসাইডস, তাছাড়া। দে গিভ আস ফুডস অ্যান্ড টিম্বার, তারা আমাদেরকে খাদ্য এবং কাঠ দেয়। নেক্সট এক্সাম্পল, হি লাভস সিঙ্গিং সংস, সে গান করা পছন্দ করে। হি লাভস ডান্সিং, সে নাচ পছন্দ করে। এখানেও একটি অর্থের শূন্যতা রয়েছে শিক্ষার্থীরা। এবার উইথ কানেক্টরস পড়ছি, তাহলে বুঝতে পারবে। হি লাভস সিঙ্গিং সংস, সে গান গাওয়া বা গান করা পছন্দ করে। হি অলসো লাভস ডান্সিং, সে নাচও পছন্দ করে। আশা করি বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে শিক্ষার্থীরা। নেক্সট, connectors of contrast. The connectors which are used to contrast something are called connectors of contrast. এখানে চারটি ধাপে বা চারটি ভাগে দেখানো হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লক্ষ্য করো। দো, অলদো, ইভেন দো, ইভেন ইফ, ইটিসি। এই 1 নম্বর তালিকার কানেক্টরসগুলো যদিও অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাম্বার 2, ইন স্পাইট অফ, ডেসপাইট, স্টিল, ইটিসি। এই তালিকার কানেক্টরসগুলো সত্ত্বেও অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 3, অর, আদারওয়াইজ, এলস, অর এলস, ইটিসি। এই তালিকার কানেক্টরসগুলো অথবা, অন্যথায়, নতুবা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাম্বার 4, বাট, অন দ্য আদার হ্যান্ড, হোয়ারএজ, হোয়াইল, ইটিসি। কিন্তু, পক্ষান্তরে, পক্ষান্তরে, হোয়াইল এখানে পক্ষান্তরে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কন্ট্রাস্ট, হোয়াইল যখন অর্থে আমরা পাবো সামনে, আর এখানে হোয়াইলটি পক্ষান্তরে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস। দ্য স্টুডেন্টস, শি ওয়াজ রিলাক্টেন্ট টু স্টাডিজ। রিলাক্টেন্ট টু অর্থ হলো উদাসীন, বিমুখ। সে পড়াশোনায় উদাসীন ছিল। এখানে গটের পূর্বে একটা সি উজ্জ আছে, একটা ব্যাকরণগত কারণে, সেটা বলছি এখন আমি। শি গট জিপিএ 5, সে জিপিএ 5 পেয়েছিল। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সে পড়াশোনায় অনিচ্ছুক ছিল, তারপরে জিপিএ 5 পেয়েছে, একটা বিপরীত ভাব হয়ে গেল। সো আমি এখন কানেক্টর সহ পড়তেছি। শি ওয়াজ রিলাক্টেন্ট টু স্টাডিজ, সে পড়াশোনায় উদাসীন ছিল, বাট, কিন্তু, গট জিপিএ 5, সে জিপিএ 5 পেয়েছিল। তো এখানে অর্থের ভিন্নতা চলে আসছে। পড়াশোনায় অমনোযোগী হলে তো আর জিপিএ 5 হওয়ার কথা না, তবুও পেয়েছে। সো এখানে এই বাটটি কন্ট্রাস্ট প্রকাশ করেছে, বিপরীত ভাব।
I went there, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। The weather was rough, আবহাওয়া ছিল খারাপ বা প্রতিকূল। তো খারাপ বা প্রতিকূল আবহাওয়াতে সেখানে যাওয়ার কথা না, তবুও গিয়েছিলাম, এখানেও বিপরীত ভাব। I went there though the weather was rough, আমি সেখানে গিয়েছিলাম যদিও আবহাওয়া ছিল খারাপ। এখানে বাট এবং দো এই দুটি কানেক্টরস কন্ট্রাস্ট মানে বিপরীত ভাব প্রকাশ করেছে। পড়াশোনা তেমন না করে জিপিএ 5 পেয়েছে, আবহাওয়া খারাপ হওয়াতেও সেখানে আমি গিয়েছিলাম। আশা করি লেসনটি বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা। নেক্সট, কানেক্টরস অফ কজ এন্ড ইফেক্ট। দি কানেক্টরস হুইচ এক্সপ্রেস কজ এন্ড ইফেক্ট আর কল্ড কানেক্টরস অফ কজ এন্ড ইফেক্ট। এখানে তিনটি ভাগে দেখানো হয়েছে: সিন্স, এজ, বিকজ, ফর, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, ইটিসি। সিন্স, এজ, বিকজ, ফর এগুলো কারণ অর্থে। সো তাই, এটাও একটা কারণ বোঝাচ্ছে। সো দ্যাট যাহাতে, ইন অর্ডার দ্যাট যাহাতে, এগুলো কারণ বোঝাচ্ছে এখানে। যেমন আমি তোমাদের কানেক্টর পড়াচ্ছি যেন তোমরা বুঝতে পারো, যাহাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এই যাহাতে উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে এখানে। নাম্বার 2, অ্যাজ এ রেজাল্ট, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স, কনসিকুয়েন্টলি, ইটিসি। এই কানেক্টরসগুলো এখানে ফলে অর্থে, ইফেক্ট ফলে অর্থে। দেয়ারফর, হাউএভার, লাকিলি, আনলাকিলি, ইটিসি। অতএব, যা হোক, সৌভাগ্যক্রমে, দুর্ভাগ্যক্রমে, এগুলো মোটামুটি ইফেক্ট প্রকাশ করেছে এখানে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এক্সাম্পল দেখলে আর একটু ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ। স্টুডেন্টস, মাই ফাদার কুডেন্ট অ্যাটেন্ড দি মিটিং। বাবা মিটিংয়ে যেতে পারেননি বা উপস্থিত হতে পারেননি। হি ওয়াজ ইল, তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি কেন যেতে পারেননি? বিকজ হি ওয়াজ ইল, কারণ তিনি ছিলেন অসুস্থ। মাই ফাদার কুডেন্ট অ্যাটেন্ড দি মিটিং বিকজ হি ওয়াজ ইল। বাবা মিটিংয়ে যেতে পারেননি কারণ তিনি ছিলেন অসুস্থ। এই বিকজটা এখানে আমাদের কজ প্রকাশ করেছে, কারণ। দি স্টুডেন্ট ওয়াজ আনমাইন্ডফুল, শিক্ষার্থীটি ছিল অমনোযোগী। কনসিকুয়েন্টলি, ফলে। হি কুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেসন, সে পড়াটি বুঝতে পারেনি। তো এখানে ইফেক্ট বুঝিয়েছে। দ্য স্টুডেন্ট ওয়াজ আনমাইন্ডফুল, কনসিকুয়েন্টলি হি কুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দি লেসন, সে পড়াটা বুঝতে পারেনি। আশা করি লেসনটি ক্লিয়ার হয়েছে বন্ধুরা। নেক্সট, connectors of example. The connectors which are used to give examples are called connectors of example. এখানে দুটি ধাপে দেখানো হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, ফর ইনস্টেন্স, ইটিসি। এদের অর্থ হলো উদাহরণস্বরূপ। সাচ এজ, লাইক, এজ, নেমলি, এজ অ্যান ইলাস্ট্রেশন, ইটিসি। সাচেস যেমন, লাইক, এজ যেমন, নেমলি মানে অর্থাৎ বা যেমন, এজ অ্যান ইলাস্ট্রেশন মানে ব্যাখ্যা স্বরূপ বা উদাহরণস্বরূপ ইত্যাদি অর্থে এগুলো বসে। এই কানেক্টরসগুলো এক্সাম্পল দিতে সহায়তা করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল। আই নিড সাম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, আমার কিছু সঙ্গীত উপকরণ লাগবে। সাচেস যেমন, এ ভায়োলিন একটি বেহালা, এ ফ্লুট একটি বাঁশি, এ হারমোনিয়াম, ইটিসি একটি হারমোনিয়াম লাগবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে উদাহরণ দিতে গিয়ে সাচেস দিয়ে আমরা বুঝিয়েছি। আই নিড সাম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস সাচেস এ ভায়োলিন, এ ফ্লুট, এ হারমোনিয়াম, ইটিসি। বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পেরেছ। Next, connectors of emphasis. The connectors which are used to show emphasis are called connectors of emphasis.
এখানে দুটি ধাপে দেখানো হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি, রিয়েলি, ট্রুলি, সার্টেনলি, ইটিসি। ইনফ্যাক্ট বস্তুত বা প্রকৃতপক্ষে, অ্যাকচুয়ালি, রিয়েলি, ট্রুলি প্রকৃতপক্ষে, সার্টেনলি নিশ্চিত অর্থে এগুলো বসে। নাম্বার 2, ট্রুলি স্পিকিং, টু স্পিক দি ট্রুথ, ইটিসি অর্থ হলো সত্য কথা বলতে কি বা সত্য বলতে। দিস আর দি কানেক্টরস হুইচ আর ইউজড টু শো এমফেসিস। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লেটস সি এক্সাম্পলস। হি ইজ ডুইং ওয়েল ইন দি এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষা ভালো করছে। হি ইজ ভেরি স্টুডিয়াস নাও, সে এখন অনেক বেশি অধ্যয়নশীল। তো এই দুটি বাক্যকে সার্টেনলি দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে এখানে একটু গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। আগে সে হয়তো ভালো পড়াশোনা করেনি, ফলাফল ভালো করেনি, এখন সে ভালো ফলাফল করছে, তাই গুরুত্ব দেওয়া বলা হচ্ছে যে সে অবশ্যই অনেক স্টুডিয়াস হয়েছে আগের চেয়ে। হি ইজ ডুইং ওয়েল ইন দি এক্সামিনেশন, সে পরীক্ষা ভালো করছে। সার্টেনলি নিশ্চিত বা নিঃসন্দেহে। হি ইজ ভেরি স্টুডিয়াস নাও, সে অনেক বেশি অধ্যয়নশীল। এই গুরুত্ব বা জোর বোঝানোর জন্য সার্টেনলি বসছে। এমফেসিস, কানেক্টরস অফ এমফেসিস পড়াচ্ছি। আই হ্যাভেন্ট ডান মাই হোমওয়ার্ক, আমি আমার বাড়ির কাজ করিনি। আই হ্যাভ ফরগটেন ইট, আমি এটা ভুলে গিয়েছি। এই সিচুয়েশনটাকে গুরুত্ব দিয়ে বলার জন্য আই হ্যাভেন্ট ডান মাই হোমওয়ার্ক, আমি আমার বাড়ির কাজ করিনি। ট্রুলি স্পিকিং, সত্য কথা বলতে কি, আই হ্যাভ ফরগটেন ইট, আমি এটা ভুলে গিয়েছি। এখানে এমফেসিস দেওয়ার জন্য সার্টেনলি, এখানে ট্রুলি স্পিকিং। আশা করি বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা। নেক্সট, কানেক্টরস অফ টাইম। The connectors which are used to show time are called connectors of time. এখানে 4টি ধাপে দেখানো হয়েছে। নাও, at present, presently, nowadays, ইটিসি। এখন, বর্তমানে, আর প্রেজেন্টলি মানে বর্তমানে, অনেকে অন্য একটা অর্থ বুঝতে পারো, অন্য অর্থ হতে পারে। এই জায়গায় বর্তমানে অর্থে প্রেজেন্টলি, নাওএডেজ বর্তমানে বা আজকাল। নাম্বার 2, সামটাইমস, এট টাইমস, নাও অ্যান্ড দেন, ইটিসি মাঝে মাঝে অর্থে সবগুলো বসে। এই 2 নাম্বার সারি সবগুলো মাঝে মাঝে অর্থে বসে। বিফোর, আফটার, till, until, while, when, ইটিসি পূর্বে, পরে, টিল পর্যন্ত, আনটিল যে পর্যন্ত না, হোয়াইল যখন। আগেও একটি হোয়াইল পেয়েছিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সেখানে পক্ষান্তরের অর্থে আমরা ব্যবহার করেছিলাম, এখানে আবার সময় অর্থে হোয়েন। নাম্বার 4, as soon as early as long as, ইটিসি। as soon as early as এগুলো যত শীঘ্রই অর্থে, as long as যতক্ষণ অর্থে। These are the connectors which are used to show time. So these are called connectors of time. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উদাহরণ দেখা যাক। The language movement took place in 1952. ভাষা আন্দোলন 1952 সালে সংগঠিত হয়েছিল। He was 15, তার বয়স ছিল 15। তো এই কানেক্টর ছাড়া এই বাক্যটি অর্থ হয় না। সো এখন কানেক্টরস দিয়ে পড়ছি। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট টুক প্লেস ইন 1952। ভাষা আন্দোলন 1952 সালে সংগঠিত হয়েছিল। অ্যাট দ্যাট টাইম, ওই সময়ে, হি ওয়াজ 15, তার বয়স ছিল 15। হি ওয়েটেড ফর মি, সে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। আই কেম ব্যাক, আমি ফিরে আসছিলাম। এখানে অর্থের একটা শূন্যতা রয়েছে, তাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা
কানেক্টরস দিয়ে বলছি। হি ওয়েটেড ফর মি আনটিল আই কেম ব্যাক। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। সো স্টুডেন্টস, you can see that connectors are very important topics for English language. Now, connectors of conclusion. The connectors which are used to conclude something are called connectors of conclusions. এখানে তিনটি ধাপে দেখানো হয়েছে: in conclusion, to conclude, to sum up etc. এদের অর্থ হলো উপসংহারে ইত্যাদি অর্থে এগুলো বসে বা পরিশেষে অর্থে। ইন ব্রিফ, ইন শর্ট, ইন আ ওয়ার্ড etc. এগুলো সংক্ষেপে বা এক কথায় অর্থে এগুলো বসে। আফটার অল, অ্যাবাভ অল, অন দি হোল etc. এগুলো আফটার অল মোটের উপর, অ্যাবাভ অল সর্বোপরি, অন দি হোল সর্বোপরি, এগুলো এই জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। দিজ আর দি কানেক্টরস হুইচ আর ইউজড টু কনক্লুড সামথিং, সো দেয়ার নেমস আর কানেক্টরস অফ কনক্লুশন। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উদাহরণ দেখা যাক। উইদাউট কানেক্টরস একবার পড়ছি আমি, অর্থ তেমন একটা মিলবে না। হি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি, সে নিয়মিত স্কুলে যায়। হি লার্নস হিজ লেসনস, সে তার পাঠ শিখে। হি অলসো প্রিপেয়ার্স হিজ হোমওয়ার্ক, সে তার বাড়ির কাজও তৈরি করে। এখানে অলসো একটা কানেক্টরস আমরা আগে পড়েছিলাম। হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, সে একজন ভালো শিক্ষার্থী। তো আগের তিনটে বাক্যের সাথে পরের যে বাক্য রয়েছে এখানে একটা শূন্যতা মনে হচ্ছে। সো যদি আমরা একটা কানেক্টরস ইউজ করি তাহলে অর্থটা সুন্দর হবে। হি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি, সে নিয়মিত স্কুলে যায়। হি লার্নস হিজ লেসনস, সে তার পড়া শিখে। হি অলসো প্রিপেয়ার্স হিজ হোমওয়ার্ক, সে তার বাড়ির কাজও তৈরি করে। ইন এ ওয়ার্ড, তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, সে একজন ভালো শিক্ষার্থী। সো connectors are very important, you can see already. Now, miscellaneous connectors, নানাবিধ কানেক্টরস। ওই উপরে 8টি পড়িয়েছি, এই 8টির সাথে এটার কোনো মিল নেই, তাই এটার নাম রাখা হয়েছে miscellaneous connectors, নানাবিধ কানেক্টরস। 1, as if, as though, if, unless. as if যেন, as though যেন, if যদি, unless যদি না। ইফের নেগেটিভ ফর্ম হলো আনলেস, যদি, যদি না। হু, হুম, হুজ, হুইচ, হোয়াট, হোয়াই, হাউ। হু সাবজেক্টিভ ফর্ম, হুম অবজেক্টিভ ফর্ম, হুজ পসেসিভ ফর্ম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এগুলো তোমরা ছোট ক্লাসে পড়েছো। হুইচ, হোয়াট, হোয়াই, হাউ এদের মিনিং ইতিমধ্যে জানা আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। এইদার, নেইদার, সরি এইদার অর, নেইদার নর। দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বোঝাতে এইদার অর বসে, দুইয়ের মধ্যে একটিকে না বোঝাতে নেইদার নর বসে। বোথ অ্যান্ড, নট অনলি বাট অলসো। একই ব্যক্তিবস্তুর দুটি দিক বলতে বা বোঝাতে বোথ অ্যান্ড বসে, আর নেগেটিভ ফর্মে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে বলা যায়। বোথ অ্যান্ডের পরিবর্তে নেগেটিভ ফর্মে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে বলা যাবে। হি স্পিক্স অ্যাজ দো হি ওয়্যার মেড, সে কথা বলে যেন সে পাগল। বোথ দি প্যারেন্টস অ্যান্ড দি টিচার্স লাভ অ্যান আইডিয়াল স্টুডেন্ট, পিতামাতা এবং শিক্ষকগণ একজন আদর্শ শিক্ষার্থীকে ভালোবাসেন, উভয়ই, বোথ এন্ড। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লেসন শেষ পর্যায়ে, এখন একটু ক্লাস ওয়ার্ক করবো আমরা। ক্লাস ওয়ার্ক 1, কমপ্লিট দি প্যাসেজ ইউজিং সুইটেবল কানেক্টরস।
এখানে একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে, এই প্যাসেজটি তোমরা তুলে নাও আর আমি উত্তর সহ বলে দেবো একসাথে। আশা করি তোমাদের প্যাসেজটা লেখা হয়েছে ইতিমধ্যে। এখন আমি উত্তর সহ প্যাসেজটা পড়ছি। 1. While taking food, খাদ্য গ্রহণের সময় বা খাবারের সময়, উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উই ডোন্ট ইট টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার, আমরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই না, অর টু ফিল বেলি, পেট ভরার জন্য খাই না। উই টু প্রিজার্ভ আওয়ার হেলথ, আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাই। সাম পিপল, কিছু মানুষ, হু, যারা লিভ ইন দ্য মিডস্ট অফ প্লেন্টি, প্রাচুর্যের মাঝে বাস করে, ডো নট ইট দ্য ফুড, তারা সেই খাবারটি খায় না। কোন খাবারটি? দে নিড ফর গুড হেলথ, সুস্বাস্থ্যের জন্য যে খাবারটি দরকার তারা সেটা খায় না। কেন খায় না? বিকজ, কারণ দে হ্যাভ নো নলেজ অফ সায়েন্স অফ হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন, তাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি জ্ঞান নেই। হোয়াইল, দ্যাট, অর, হু, বিকজ, দিজ আর দি কানেক্টরস হুইচ আই হ্যাভ অলরেডি ইউজড হিয়ার ইন ডিফারেন্ট গেমস। ক্লাস ওয়ার্ক 2। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে একটি প্যাসেজ রয়েছে, এটা তুলে নাও, এটাও আমি উত্তর সহ বলছি। Teaching is such a profession that helps to build a nation. A teacher is both a guide and a pioneer, both end. He has to dedicate to this noble profession in order to guide the nation. So, তাই, he is called an architect of a new society. If, যদি, he neglects his duties, ওনার কর্তব্য অবহেলা করেন, সোশ্যাল ডিসিপ্লিন উইল ব্রেক ডাউন। আরেকটি ওয়ার্ক রয়েছে, 1 মিনিট লাগবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। এখানেও এই প্যাসেজটা উত্তর সহ বলে ফেলছি আমি। দো আই ওয়াজ বর্ন ইন এ ভিলেজ, আই পাস্ট মাই চাইল্ডহুড ইন এ টাউন। আফটার মাই বার্থ, মাই parents became worried about my education because there was no good school in the village. When I was 4, we started living in our district town and I got admitted in a good school there. তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ক্লাস শেষ করছি একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে। তোমরা হোমওয়ার্কটি হলো অল বোর্ড কোয়েশ্চেন্স 2018 সালের সকল বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো করে ফেলবে। স্কুল খোলা হলে আমরা মিলিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। এখন বিদায় নিচ্ছি। সি ইউ লেটার। স্টে অ্যাট হোম, স্টে সেফ। আসসালামু আলাইকুম।